Standard 7, Subject Science, Chapter number 4, Nutrition in Living Organisms. Students, in this video, we are going to learn the following points. Nitrogen fixation, types of nitrogen fixation, symbiotic nutrition, types of plants as per their mode of nutrition. They are heterotrophic plants, insectivorous plants, and saprophytic plants. Role of nutrients and effects of their deficiency in plants. So let's start with the first point, that is nitrogen fixation. All of you know that there is 78% nitrogen gas is present in the air surrounds us. But this gaseous nitrogen is not taken by the plants. It is therefore converted into nitrogen compounds. This process is called a nitrogen fixation. म्हणजे काय? वनस्पती वातावरणातील वायुरूपातील नायट्रोजन शोषून घेऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे संयुगात रूपांतरण केले जाते. यालाच नायट्रोजन फिक्सेशन असे म्हणतात. देअर आर टू टाइप्स ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन, दॅट इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन and atmospheric fixation of nitrogen. So let's study more about these two types of nitrogen fixation. First, biological fixation of nitrogen. When nitrogen fixation is done by the microbes present in the soil, then it is known as biological fixation of nitrogen. म्हणजेच काय? जेव्हा नायट्रोजनचे स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव घडवून आणतात तेव्हा त्याला जैविक स्थिरीकरण म्हणजेच बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन असे म्हणतात. देअर आर टू टाइप्स ऑफ मायक्रोब्स परफॉर्मिंग नायट्रोजन फिक्सेशन. दे आर रायझोबियम अँड ॲझॅटोबॅक्टर. रायझोबियम मायक्रोब्स आर सीन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स. म्हणजे काय? शिंबावर्गीय वनस्पतींच्या मुळांवरील असलेल्या गाठींमध्ये रायझोबियम असतात. They absorb atmospheric nitrogen and convert it into its compounds called nitrates. Azotobacter microbes present in soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrates. In this way, plants use the nitrogen gas in the form of its compound called nitrates. Atmospheric fixation of nitrogen. Lightning at the time of rainy season causes chemical reactions between atmospheric nitrogen and oxygen. These form nitric oxide, that is NO. म्हणजेच काय? पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये आकाशात विजा चमकतात. वीज चमकल्यानंतर हवेतील नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनचा संयोग होऊन नायट्रिक ऑक्साईड तयार होते. Nitric oxide again oxidize to form nitrogen dioxide, that is NO2. नायट्रिक ऑक्साईडचे पुन्हा ऑक्सिडीकरण होऊन नायट्रोजन डायऑक्साईड बनते. This nitrogen dioxide dissolve in rainwater to form nitric acid, that is HNO3. नायट्रिक आम्ल पावसाच्या पाण्याबरोबर जमिनीत मुरते व वनस्पती हा नायट्रोजन स्वतःच्या वाढीसाठी वापरतात. नाव नेक्स्ट पॉइंट इज symbiotic nutrition. Now what is mean by symbiotic nutrition? When two or more than two types of plants live together to fulfill their needs, such nutrition is done for protection and support with each other's help. Then this type of nutrition is called a symbiotic nutrition. For example, lichen and fungus growing near the roots of the tree. So there is a symbiotic nutrition found in these two types of plants. Now the types of plants as per their mode of nutrition. First, heterotrophic plants. Plants that do not have chlorophyll are called heterotrophic plants. They grow on or in the body of host plant for obtaining food and for growing properly. For example, Loranthus and Cuscuta plant.
Next type of plant is insectivorous plants. Plants that eat insects to fulfill their need of nutrients are called insectivorous plants. For example, Drosera and pitcher plant. In the first chapter, म्हणजे चॅप्टर फर्स्टमधील ॲडॅप्टेशन इन इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स ह्या पॉईंटमध्ये आपण शिकलो आहोत की इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स फॉर एक्झाम्पल ड्रॉसेरा व पिचर प्लांट इन्सेक्टला का खातात आणि कसे खातात. इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्समध्ये नायट्रोजन कंपाऊंडची कमतरता असते व ही कमतरता भरून काढण्यासाठी ह्या प्लांट्स इन्सेक्टला खातात. समजलं मुलांनो. देन नेक्स्ट टाईप ऑफ प्लांट इज सॅप्रोफायटिक प्लांट्स. म्हणजे काय, मृतोपजीवी वनस्पती. Saprophytic plants obtain the food from dead and decaying bodies of other organisms. For example, fungi, mushroom. म्हणजेच काय, इतर मृत सजीवांच्या शरीरावर वाढणाऱ्या वनस्पतींना सॅप्रोफायटिक प्लांट्स असे म्हणतात. Now, let's learn more about fungi. Some fungi spoil the food. Some are disease causing while some have medicinal properties. Some useful fungi are yeast and few mushrooms. In fermentation process and bread making, yeast is used as a fermentation component. Some mushrooms are used as food because they are rich source of iron and vitamins. Now the next point is role of nutrients and effects of their deficiency in plants. म्हणजेच काय, वनस्पतीमधील विविध पोषक द्रव्यांचे कार्य आणि त्यांच्या अभावामुळे होणारे परिणाम यांचा आता आपण इथे या पॉईंटमध्ये अभ्यास करणार आहोत. फर्स्ट कंपोनंट इज और फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज नायट्रोजन. इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ नायट्रोजन, क्लोरोफिल अँड सायटोप्लाझ्मा. म्हणजेच काय की हे जे नायट्रोजन न्यूट्रियंट आहे वनस्पतींमध्ये, हे जे नायट्रोजन न्यूट्रियंट्स असतं त्याचं कार्य काय आहे, प्रथिने, हरितद्रव्य व पेशीद्रव्य यांचा तो एक घटक असतो. नाव व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ दिस न्यूट्रियंट. स्टंटेड ग्रोथ म्हणजे काय, वाढ खुंटणे. अँड येलोईंग ऑफ लीव्स म्हणजे काय, झाडांची पाने पिवळी पडणे. देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फॉस्फरस. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फरस. कन्वर्जन ऑफ लाईट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट. अर्ली लीफ फॉल म्हणजे अकाली पाने गळणे वनस्पतींची. देन लेट फ्लॅरिंग म्हणजे काय, वनस्पतींना उशिरा फुले येतात. देन स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स म्हणजे काय, मुळांची वाढ खुंटणे. देन नेक्स्ट टाईप ऑफ न्यूट्रिएंट दॅट इज पोटॅशियम. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पोटॅशियम. नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजेच काय, चयापचय प्रक्रियेसाठी आवश्यक. अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट. वीक स्टेम म्हणजेच काय, वनस्पतींची खोड बारीक राहते. देन विल्टिंग ऑफ लीव्स पाने कोमेजतात. अँड फेल्युअर टू प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे काय, वनस्पतींमध्ये पिष्टमय पदार्थ तयार होत नाही जर पोटॅशियमची कमतरता वनस्पतींमध्ये निर्माण झाली तर. देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज मॅग्नेशियम. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ मॅग्नेशियम इन प्लांट्स. प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल म्हणजेच काय, हरितद्रव्याची निर्मिती करणे हे मॅग्नेशियमचे कार्य आहे. अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ मॅग्नेशियम इन प्लांट्स. स्लो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स म्हणजेच काय, वनस्पतींची संथ गतीने वाढ होणे. देन येलोईंग ऑफ लीव्स पाने पिवळी होणे, वनस्पतींची पाने पिवळी पडतात मॅग्नेशियमच्या अभावाने. देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज आयर्न. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ आयर्न इन प्लांट्स. प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल म्हणजेच काय, हरितद्रव्य निर्मिती. अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ आयर्न इन प्लांट्स. येलोईंग ऑफ लीव्स म्हणजेच काय, वनस्पतींची पाने पिवळी पडणे. देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज मँगेनीज. मँगेनीज, द फंक्शन ऑफ मँगनीज इज प्रोडक्शन ऑफ
मेन प्लांट हार्मोन्स म्हणजेच काय, वनस्पतींमध्ये प्रमुख संप्रेरकांची निर्मिती करणे. अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ मॅंगनीज इन प्लांट्स? स्टंटेड ग्रोथ म्हणजे काय, वनस्पतींची वाढ खुंटते. देन स्पॉटेड लिव्स, पानांवर आपल्याला डाग पडलेले दिसतात. देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज झिंक. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ झिंक इन प्लांट? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स अँड देअर इंटरमिडिएट्स म्हणजेच काय, इतर संप्रेरकांची निर्मिती करणे हे झिंकचे कार्य आहे. अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ झिंक इन प्लांट? स्टंटेड ग्रोथ, तेच म्हणजे काय, वाढ खुंटणे. देन येलोईंग लीव्स, वनस्पतींची पाने पिवळी पडणे. अंडरस्टूड?